Good evening, guys. Can you guys hear me? Okay, so आज हामी क्यालकुलेसन अफ इन्फ्लेसनको बारेमा अलिकति कुरा गर्छ अन्त हिजोको what we were talking about. I'll just continue that and talk about calculation of inflation. Okay, so पहिलाको जमानामा कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि it was very simple. Like the central bank, जुन चाहिँ मैले अगाडि पनि यसको बारेमा कुरा गरिसकेको हो कि central bank was just storing the gold and the money in circulation was representing the gold. Okay, gold represent गर्थ्यो त्यो पैसाले. त्यो पैसा भनेकै गोल्डको रिप्रेजेन्टेसन हो, त्यो करेन्सीहरू हैन. बट नाउ लेटर चाहिँ कस्तो भयो नि पार्शियल भयो, पार्शियली ब्याक्ड बाई गोल्ड. ओके, देन लेटर अन 1971 देखि हो अब अरू कन्ट्रीहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो दे आर गोइङ अफ द गोल्ड स्ट्यान्ड. 1971 मा चाहिँ अफिसियली त्यो फिएट करेन्सी भयो. इट इज नट ब्याक्ड बाई एनिथिङ. ओके, like it is not backed by anything solid, it is not backed by gold, it is not backed by land assets, it is just trust गर्नु पर्यो अब. But there are some pillars which because of which we trust the currency. So there are three pillars. Okay, so अहिलेको टाइममा fiat currency हो हैन, there's nothing backing it, but there are three pillars. One of the pillar is taxes. हामीले सरकारलाई जुनै पनि ट्याक्स तिर्छ, इन्कम ट्याक्स या कर्पोरेट ट्याक्स या जीएसटी, त्यो चाहिँ हामीले अब इन्डियामा छ नि रुपीमै तिर्नु पर्यो, युएसए मा डलरमै तिर्नु पर्यो. सो जुन चाहिँ करेन्सी छ त्यसमै तिर्नु पर्छ. That is why you will need rupee. So that is why you will need the currency. Even though it is not backed by anything, you will need that currency. हैन? That is one of the things. So it is one of the pillar of this अहिलेको currency is taxes. Another is legal tender. त्यो भनेको सपोज तपाईले कसैकोबाट लोन लिनु भएको छ अरे हैन, केही लोन लिनु भएको छ, केही तपाईले पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ, केही त्यस्तो खालके छ भने legally if you pay back in currency in rupees then you are not legally bound. Okay, you are legally absolved of that debt. तपाईले त्यो तिर्यो, तपाईले रुपीमा पे गर्यो नि तपाईले तिर्यो. सो त्यसले गर्दाखेरि it is a legal tender. Although that paisa has no intrinsic value, I know that cash has no intrinsic value, but if you pay through that, it is considered paid. Okay, so it is kind of obvious also in some sense, and in some sense it's like so profound that it has literally nothing backing it. And economic engine त सबले बुझिहाल्छ. Like तपाईले, why do we believe that 10 rupees is 10 rupees? Because all of us believe that 10 rupees is 10 rupees. So while returning from the gym, I paid the taxi driver 25 rupees. And he also believes that 25 rupees ma ऊ satisfied पनि हुन्छ. So the whole economy runs on those rupees. हैन, त्यो रुपीमै चल्छ. त्यसले गर्दाखेरि because of the fact that all of us believe in rupee, that is why rupee has value. Not because it is backed by any asset. It is not backed by any asset whatsoever. It is such a profound and interesting thing if you deeply think about it. It is not backed by anything. Okay, so ब्याङ्कहरुमा तपाईले लोन तिर्नु छ, सेभिङ्स अकाउन्ट छ भने, डेट सेटल गर्नु छ भने तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ थ्रु रुपीस. ट्याक्स तिर्नु छ भने तपाईले रुपीस चलाउन सक्नुहुन्छ. या तपाई कहीं सामान किन्नु छ, कुनै पर्चेसहरु गर्नु छ, then through the engine of economy you can make purchase through rupees. So that is how rupee has the value. These are the three pillars. Okay, बुझ्नु भयो सबैजनाले? Okay, so this must be feeling a bit repetitive. Okay, but the main point I want to make is fiat currency, अहिलेको currency is all fiat currency. Okay, is not backed by any assets. Okay, अब तपाईले आरबीआई मा गएर यो रुपीको बदली यो रुपीले कुन चाहिँ एसेटलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो एसेट मलाई देऊ भने देयर इज नथिङ. ओके, सो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो. अर्को पोइन्ट चाहिँ करेन्सी हैज भ्याल्यु बिकज वी नीड इट टु नम्बर 1 पे ट्याक्सेस टु सेटल डेट or any contract. Okay, and it is used in economic activity. Okay, so these are the main points you should understand. Now what does this imply? It has a strong implication. It implies that in practice RBI can create as much money as it wants. Okay, na जति पैसा बनाउँदा पनि भयो, तर it cannot do so because
त्यो गरे भने फेरि इट विल बी काउन्टर प्रोडक्टिभ सो त्यो डिफ्लेसन इन्फ्लेसनको भिडियोमा आई अलरेडी एक्सप्लेन द्याट होइन त्यो बेसी करेन्सी सप्लाईमा बेसी छ भने पनि प्रब्लम हुन्छ इन्फ्लेसन हुन्छ करेन्सी सप्लाईमा कम्ती छ भने पनि प्रब्लम हुन्छ त्यसलाई डिफ्लेसन भन्छ सो आरबिआईले चाहिँ त्यसलाई ब्यालेन्समा राख्नुपर्छ अन्त वाट आर द इन्स्ट्रुमेन्ट्स द्याट आरबिआई युजेस टु ब्यालेन्स द फ्लो अफ मनी इन द सिस्टम द्याट इज अल्सो already been discussed. Now let us see how can we calculate the different inflation चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्नु कसरी चाल पाउनु कि इन्फ्लेसन बेसी हुँदैछ या कम्ती हुँदैछ ओके सो पहिला मैले त्यो फाउन्डेसनल इकोनोमिक्सको भिडियोमा पनि भनेकै हो इफ देयर इज इन्क्रिज इन गुड्स एन्ड सर्भिसेस इन्क्रिज हुँदैछ अरे ओके देन व्हाट शुड ह्यापन इज मनी सप्लाई should also increase so that goods and service increase भएको चाहिँ त्यो proportionate होस् पैसा पनि proportionate होस् पैसा सप्लाईमा कम्ती छ गुड्स एन्ड सर्भिस मात्रै बढ्यो भने के हुन्छ डिफ्लेसन हुन्छ त्यसको मैले पहिल्यै मजाले डिटेलमा इक्जाम्पल दिएको त्यो प्रिभियस भिडियो तपाईले हेर्दा हुन्छ हो सो गुड्स एन्ड सप्लाई बढ्यो भने मनी सप्लाई पनि बढाउनु पर्छ इकोनोमीमा गुड्स एन्ड सर्भिसेस स्ट्याग्नेन्ट छ भने मनी सप्लाई पनि बेसी बढाउनु हुँदैन ओके त्यो इकोनोमी जुन प्रकारले ग्रो हुँदैछ त्यही प्रकारले मनीको सप्लाई पनि जति सक्दो वी हेभ टु किप इट प्रोपोर्सनेट बट समटाइम्स इट इज लाइक इट्स डिफिकल्ट टु किप इट प्रोपोर्सनेट ओके सो वाइ डु यु थिङ्क वाट क्यान बी द सिचुएसन इन विच गुड्स एन्ड सर्भिस त्यस्तो बढेन गुड्स एन्ड सर्भिस चाहिँ बढेन तर भए पनि लेट्स से गुड्स एन्ड सर्भिस इज स्ट्याग्नेन्ट बट आरबिआई इन्क्रिज द मनी सप्लाई और मनी सप्लाई इन्क्रिज नगरे पनि देयर वाज इन्फ्लेसन what can be the reason can anyone think about it goods and service is constant nominal gdp real gdp भनेको तपाईहरुले बुझ्नु भएको छैन इन्फ्लेसन चाहिँ तर भयो रे के कारणले हुन सक्छ so one of the reason is demand of goods त हैन yes more cash in the hands of buyer but how come there is more cash in the hands of buyer what is the reason try to think about it increase in population if people are buying more then GDP will also increase foreign investment okay yeah that can be one purchasing power rises okay all that can also be true if there is foreign investment then GDP will also increase नि मैले भन्नु चाहेको त्यो मैले पहिला भिडियो त्यो GDP को भिडियोमा भनेको थिए नि if like repo rate comes later on suppose हाम्रो यो कन्ट्री भयो अन्त स्यामसङले चाहिँ सपोज यहाँ एउटा फ्याक्ट्री बनायो भने GDP will increase me because it will buy land. Buying of land is, I think, not accounted in increase of GDP. They will buy, let's say, cement, steel. They'll pay the laborers, right? So they'll do all this activity. So they'll GDP बढ्यो, okay? So GDP बढ्दा inflation बढ्यो ठिकै छ तर GDP नबढी इन्फ्लेसन बढ्यो ओके द्याट क्यान बी वान ब्याङ्क्स गिभिङ लोन एट चिप रेट सो त्यसको लागि चाहिँ सपोज आरबिआईले रेपो रेट बढाइदियो सो वेयर आई एम ट्राइङ टु गेट एट इज सपोज हाम्रो जुन चाहिँ इन्डियाको एक्सपेन्डिचर थियो एक्सपेन्डिचर इज ग्रेटर देन द रेभिन्यू ओके नाउ सिन्स एक्सपेन्डिचर इज ग्रेटर देन द रेभिन्यू हाउ इज द एक्सपेन्डिचर बिङ मेड इट इज बिङ मेड थ्रु डेफिसिट फाइनेन्सिङ डेफिसिट फाइनेन्सिङमा चाहिँ के हुँदैछ वी आर इस्युइङ बन्ड्स ओके वाइ आर वी इस्युइङ बन्ड्स मैले बन्ड्सको भिडियोमा भनेको थिएँ लजिक बन्ड इस्यु गर्ने लजिक चाहिँ के हो भन्दाखेरि सो द्याट वी क्यान इन्भेस्ट टुडे टु गेट द बेनिफिट टुमोरो सो द्याट वी क्यान गेट द बेनिफिट टुमोरो लोन लिएको जस्तै हो लोनै लिएको हो बन्ड इस्यु गर्नु भनेको त पब्लिककोबाट लोन लिएको हो होइन नाउ त्यो जीडीपी चाहिँ त्यो हिसाबमा बढेन अरे सपोज जीडीपी बढेन अरे रेभिन्यू बढेन अरे भए पनि बन्ड त लिएकै छ नि त बुझ्नुभयो बन्ड त इस्यु गरेकै छ सो सपोज इन्डियाको लोन चाहिँ अहिले लेट्स से लेट मी जस्ट सी द एक्ज्याक्ट भ्याल्यु ओके सो अहिले इन्डियाको डेट गभर्मेन्टको डेट इज 200 लाख करोड ओके इट्स नो बिग डिल एभ्री इयर इन्क्रिज हुन्छै हुन्छ तर हाम्रो रेभिन्यूले चाहिँ क्याचअप गर्छ रेभिन्यूले चाहिँ त्यसलाई क्याचअप गरेरै गर्छ सो बढे पनि केही छैन त्यो रेसियो चाहिँ बढ्नु हुँदैन त्यो जीडीपी र डेटको रेसियो बेसी बढ्यो भने डेट टु जीडीपी को रेसियो बढ्यो भने चाहिँ साह्रो पर्छ त्यसको बारेमा हिजो मैले अहिले भनेको थिएँ होइन
200 lakh crore छ हाम्रो इन्डियाको डेट ओके नाउ लेट्स से रेभिन्यू बढेन अरे जीडीपी पनि बढेन अरे ट्याक्स कलेक्सन पनि बढेन अरे त्यसले गर्दा रेभिन्यू बढेन अरे तर यो 200 लाख करोड त छ सो एभ्री इयर सपोज हामीले 10 लाख करोड चाहिँ पे गर्नुपर्ने छ अरे त्यो बन्डको लागि ओके बन्ड पे गर्नुपर्ने छ अरे 10 लाख करोड सो आरबीआईले के गर्छ आरबीआईले artificially creates money okay it artificially creates money and then it pays 10 lakh crore okay now what happens suppose goods and service are constant goods and services same छ अरे so what will happen there is more money so तपाईहरुले ट्यापमा भन्नुहुँदै थियो there is more money in the hands of people प्रति प्रधानले more cash in the hands of buyer त्यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यहाँबाट आयो किनकि गभर्नमेन्टले पहिला बन्ड इस्यु गरेको थियो त्यो बन्ड तिर्ने टाइम आयो बन्ड तिर्यो पनि तर त्यो तिर्ने टाइममा चाहिँ सपोज जीडीपी त्यस्तो बढेको थिएन अरे बढ्यो भने पनि लेट्स से इट वाज नट इनफ इट वाज नट इन प्रोपोर्सन टु द लोन दैट गिवन सो लेट्स से गुड्स एन्ड सर्भिसेस इन्क्रिज बाइ 5% तर यो बन्डले मनी सप्लाई इन्क्रिज बाइ 10% सो 5% एक्स्ट्रा भयो त्यो एक्स्ट्राले के हुन्छ इट कजेस इन्फ्लेसन in the economy okay it causes inflation in the economy so in if you think about it what the government just did was paid the loan by diluting our money बुझ्नु भयो paid the loan by diluting our money तपाईहरुले यो कति जनाले बुझ्नु भयो यो कुरा भन्नुस् त लोन त तिर्यो त्यो बन्डको तिर्यो तर हाम्रो पैसा पनि डाइल्युट भयो किनकि जीडीपी त्यस्तो बढेको थिएन Anyone has any doubt in this? यो बुझ्नु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो कति जनाले बुझ्नु भएन प्लिज आस्क बिकज अब यो बुझेन नि फेरि यसको ब्याकको नेक्स्ट पोइन्ट आउँछ त्यो चाहिँ बुझ्दैन ओके हाउ डिड द डाइल्युसन टेक प्लेस ओके लेट मी आई ट्राई टु एक्सप्लेन दिस ओके सपोज त्यो पहिलाको जमानाको त्यो रोमन टाइमको भिलेज सोच्नुहोस् ओके लेट्स से आवर भिलेज प्रोड्युसेस ब्रेड 10 वटा ओके एन्ड लेट्स से वुड पनि लेट्स से 5 वटा स्टोन 5 वटा लेट्स से क्लोथ्स पनि 5 वटा सपोज ओके सो टोटल हाम्रोमा कति छ 25 वटा गुड्स छ ओके अहिले गुड्स मात्रै सोचौँ ल सर्भिसेस लेट्स नट मेक द एक्जाम्पल let us not make the example too difficult so यस्तो छ अरे ओके सो सपोज सबैको दाम चाहिँ 1 सिल्भर कोइन अरे सबै कुराको दाम So one bread is 1 silver coin, one wood is 1 silver coin, stone सब 1 silver coin अरे ओके सो 25 वटा सिल्भर कोइन छ अरे 25 वटा सिल्भर कोइन सर्कुलेसनमा छ अरे बुझ्नु भएन नाउ के भयो नेक्स्ट इयर ब्रेड 15 वटा वुड 10 वटा स्टोन पनि 10 वटा क्लोथ्स पनि 10 वटा भयो सो तपाईको हाम्रो गुड्स बढ्यो इकोनोमी चाहिँ बढ्यो अरे 45 पुग्यो अरे तर सपोज त्यो रोमन एम्पायरले चाहिँ पुरा बेसी लोन लिएको थियो अरे ओके नाउ लेट्स से एन्ड दे हैव टु पे द लोन ओके सो त्यो लोन पे गर्नुको लागि दे डिड नट हैव इनफ सिल्भर अरे सो व्हाट दे डिड दे डिबेस द सिल्भर कोइन अरे सपोज सिल्भर कोइनले डिबेस गरे अरे मैले त्यो पहिले एक्सप्लेन गरेको थिएँ हैन डिबेस गरे भनेर सो नाउ यु नीड 45 सिल्भर कोइन सो दैट देयर इज नो डिफ्लेसन तर कोइन बेसी डिबेस गरेकोले गर्दाखेरि इनारकोबाट यिनीहरूले यो ब्रेड प्रड्युस गर्ने वुड प्रड्युस गर्नेको एउटा लोन लिएको थियो अरे बाई इस्युइङ बन्ड्स त्यहाँदेखि त्यो बन्ड्स तिरे अरे यिनीहरूलाई ओके न 45 को जग्गामा करेन्सी इन सर्कुलेसन चाहिँ लेट्स से 90 सिल्भर कोइन्स थियो अरे ओके 90 सिल्भर कोइन्स भयो अरे करेन्सी इन सर्कुलेसन नाउ लास्ट इयर के थियो 1 ब्रेडलाई 1 सिल्भर कोइनले किन्नु सक्थ्यो अब यो इयर 90 सिल्भर कोइन छ बुझ्नुभयो सो नाउ कोही मान्छेले वुड किन्छु भने अरे उसले 10 वटा कसैले 2टा किन्छु भनेर मलाई पनि 2टा चाहियो भनेर अर्को मान्छेले नाउ द प्राइस अफ एभ्रिथिङ विल इन्क्रिज हैन गुड्स को प्राइस इन्क्रिज भयो सो लास्ट इयर 1 ब्रेड इक्वल्स टु 1 सिल्भर हो भने यो पाली 2 ब्रेड इक्वल्स टु 1 सिल्भर हुन सक्छ एन्ड जस्ट द अपोजिट 1 ब्रेड इक्वल्स टु 2 सिल्भर हुन सक्छ त्यही तपाईले चाहिँ सिल्भर सेभ गरिरहनु भएको थियो अरे हैन तपाईको सेभिङ्स अकाउन्ट छ अरे लेट्स से यु आर वान हु मेक्स ब्रेड तपाईको सेभिङ्स अकाउन्टमा
50 सिल्भर कोइन्स छ अरे, तर सिल्भर कोइन्सको सर्कुलेसन बढ्यो। सो तपाईँको यो 50 सिल्भर कोइनको भ्याल्यु त घट्यो नि त, किनकि लास्ट इयर तपाईँले 10वटा ब्रेड किन्नु सक्छ भने यो इयर 5वटा मात्रै किन्न सक्छ। बुझ्नुभयो? डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड कसरी डाइल्युट भयो पैसा? सो किनकि बेसी नै ज्यादा सर्कुलेट भयो। अब 25 गुड्सको लागि 25 सिल्भर कोइन, 45 गुड्सको लागि 45 सिल्भर कोइन भएको भए ठिक्कै हुन्थ्यो, इकोनोमीमा मिल्थ्यो होइन। तर अन्त त्यो अब इट वुड बी प्रोपोर्सनेट, ओके। बट त्यसमा चाहिँ के भयो, तपाईँको चाहिएको भन्दा बेसी सर्कुलेसन भयो सिल्भरको सर्कुलेसन बेसी कहाँबाट भयो, कहाँबाट यो एक्स्ट्रा सिल्भर आयो भन्दाखेरि गभर्मेन्टले बन्ड इस्यु गरेको थियो। गभर्मेन्टकोमा पैसा थिएन, सिल्भर केही थिएन गभर्मेन्टकोमा, जति ट्याक्सबाट कलेक्ट गर्यो त्यतिले पुगेन गभर्मेन्टको एक्सपेन्डिचर। सो उसले बन्ड इस्यु गर्यो, तर बन्ड इस्यु गरेर गभर्मेन्टले चाहिँ रोड बनायो, हस्पिटल बनायो, के बनायो, रेभिन्यू जति बढ्नु पर्ने थियो त्यति बढेन। ओके, यो ब्रेडको सप्लाई उसले सोच्यो पुरा बढ्छ, तर बढेन, भनेको जति बढेन। बढ्नु त बढ्यो तर सोचेको जति बढेन। तर त्यो लोन त तिर्नु पर्यो मान्छेलाई होइन। सो त्यो लोन तिर्ने चक्करमा चाहिँ सिल्भरलाई के गर्नु पर्यो, अब पहिलाको टाइममा चाहिँ दे युज टु एक्चुअली डिबेस द कोइन। अहिलेको जमानामा यु डोन्ट हेभ टु डिबेस अल्सो, लाइक द नोट लुक द सेम, नोट त सेम प्रिन्ट हुने हो नि होइन, बट त्यसको भ्याल्यु घटेको हुन्छ। हामीलाई त्यो डाइरेक्टली फिल हुँदैन, इन्डाइरेक्टली फिल हुन्छ। अब इन्डाइरेक्टली कसरी फिल हुन्छ भन्दाखेरि मेन कुरा हाम्रो इन्डियामा तेलको दाम बढ्छ। ओके, द्याट इज हाउ वी फिल कि हाम्रो करेन्सी, खासमा करेन्सीको भ्याल्यु घट्यो भन्ने चाहिँ तेलबाटै थाहा हुन्छ। तेलको भ्याल्यु बढ्छ, तेलको भ्याल्यु बढेपछि ट्रान्सपोर्ट, अब तेलमै सबै कुरा चल्छ, ट्रान्सपोर्टेसनमै चल्छ सबै कुरा। ट्रान्सपोर्टेसन महँगो भयो नि सबै कुराको सामान महँगो भइहाल्छ, सामानको दाम महँगो भइहाल्छ। त्यहाँदेखि त्यो भएपछि सबै कुराको प्राइस बढिहाल्छ। देन वी फिल इट, ओके, कि हाम्रो उयो करेन्सीको भ्याल्यु घट्यो अगेन्स्ट द इन्टरनेसनल मार्केट। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स नाउ। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतिजनाले चाहिँ वी सुड गो ब्याक टु द गोल्ड स्ट्यान्डर्ड भन्छ। बट आई हेभ अलरेडी एक्सप्लेन द्याट गोइङ ब्याक टु द गोल्ड स्ट्यान्डर्ड इज नट अ गुड आइडिया, बिकज हाउ क्यान यु keep your money in circulation proportion to how much metal you have? मेटलसित लिङ्क त हुनु भएन नि होइन। मेटल बेसी छ भने सर्कुलेसन बेसी, मेटल कम्ती छ भने सर्कुलेसन कम्ती, त्योसित लिङ्क भयो नि, इट डजन्ट मेक सेन्स। इट हेज टु बी लिङ्क्ड to the how much goods and services you produce. Okay, so that is not practical. Now there is another alternative to the normal currency. Okay, because हाम्रो currency रुपी त सेन्ट्रल ब्याङ्कले जति पनि प्रिन्ट गर्न सक्छ। So can you tell me what was the alternative that people came up with so that आफ्नो पैसा बेसी डाइल्युट नहोस्? गभर्मेन्टले मन परि प्रिन्ट गर्दो रहेछ होइन, गभर्मेन्टलाई बन्ड तिर्नु सकेन, उनीहरूले राम्रो चाहिने प्रोजेक्ट गरेन, नचाहिने प्रोजेक्ट गर्यो, लास्टमा हाउडीमा त्यो आफ्नो पैसा डाइल्युट भयो। ओके, सो द्याट इज अलवेज अ रिस्क। इफ गभर्मेन्ट इन्भेस्ट इन गुड सेक्टर्स जहाँ साँच्ची नै त्यसमा रिटर्न्स आउँछ, ओके, न इट डिड नट बी कुनै इकोनोमिक एक्टिभिटी हुनु पनि पर्दैन। सपोज एउटा राम्रो हस्पिटल बनायो होइन, त्यसले राम्रो हेल्थ केयर दियो भने के हुन्छ, हाम्रो हेल्थ केयरमा खर्च कम्ती हुन्छ। हेल्थ केयरमा खर्च कम्ती भयो भने के हुन्छ, हाम्रो वी विल सेभ, our less money will be wasted in healthcare and actually we'll spend more. Why we'll spend more? We don't have to save lot of money because हामी assured हुन्छ कि मलाई केही भइहाल्यो नि, राम्रो हस्पिटल छ भनेर। When we are not confident with our system, then we tend to save lot of money. Okay, then we might think of investing somewhere. We might invest in stocks, we might start our own small business, or we might spend money, खर्च गर्न सक्छ। सो हामीले खर्च गऱ्यो भने के हुन्छ, जिडिपी बढ्छ, सो इकोनोमी राम्रो हुन्छ। सो अब त्यो जिडिपी बढाउनुको लागि इज नट कि रोडै बनाउनु पर्छ या कुनै इकोनोमिक एक्टिभिटी रिलेटेड काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। हस्पिटल राम्रो बनायो, स्कुल राम्रो बनायो, त्यो गर्यो भने पनि कन्ट्रीको जिडिपी डाइरेक्टली बढ्नु सक्छ, डाइरेक्टली एफेक्ट हुन सक्छ। बुझ्नुभयो तपाईँले? सो तर गभर्मेन्टले अब यस्तो खालके प्रोजेक्ट बनाएर चाहिँ एउटा जग्गा एकदमै कम्ती पपुलेसन भएको जग्गामा एकदमै महँगो रोड बनायो अरे। सो रोड त बन्यो, त्यहाँ इकोनोमिक एक्टिभिटी हुन्छ, बट इट इज नट वर्थ द इन्भेस्टमेन्ट। बुझ्नुभयो? त्यो तपाईँले जति पैसा खर्च गर्नुभयो त्यतिको वर्थै छैन।
ओके सो त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ अब गभर्मेन्टले त खर्च गर्छ नि गभर्मेन्टले एक्सपेन्डिचर गर्छ त्यहाँदेखि फेरि बन्ड इस्यु गर्छ फेरि पैसा कलेक्ट गर्छ तर जेनरल पब्लिक अब हाम्रो पैसा चाहिँ त्यो चक्करमा डाइल्युट हुन्छ इट इज नट अ गुड इन्भेस्टमेन्ट ओके नाउ इन अर्डर टु काउन्टर द्याट what do you think people came up with? And this is a problem all throughout the world. Fiat currency ko main issue चाहिँ त्यही हो. If you don't use it properly, then it gets diluted. Okay, so can you think of any alternative? Any alternative to this kind of a system? हाम्रो यो रुपी जति प्रिन्ट गर्दा पनि भयो डलर जति प्रिन्ट गर्दा पनि भयो सो वाट इज द अल्टरनेटिभ त्यहाँदेखि गोल्डसित लिङ्क गर्यो भने त प्रब्लम हुन्छ ओके सो द अल्टरनेटिभ केम विथ पर्सन सुब्बाले एकदम राइट भन्नुभयो क्रिप्टो करेन्सी Okay, cryptocurrency, yes, decentralization is in that direction only. So blockchains are all decentralized. So I'll not go into the technicalities of cryptocurrency too much. But it runs in blockchains, okay, which are heavily decentralized. Okay, it is, and then using algorithm, okay, using computer algorithm, it is kept finite. Okay. सो बिटकोइनको चाहिँ के छ बिटकोइनको जुन चाहिँ एल्गोरिदम छ एल्गोरिदम सबै कोइनहरूको आफ्नो आफ्नो छ ओके बट देयर इज अ फाइनाइट एलिमेन्ट बिटकोइनको एल्गोरिदमले के भन्छ भने ओन्ली 21 मिलियन बिटकोइन विल एभर एक्जिस्ट ओके 21 मिलियन भन्दा बेसी बिटकोइन हुँदैन सो देयर इज अ फाइनाइट एलिमेन्ट टु दिस ओके एन्ड अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने बिटकोइन अब डलर जति प्रिन्ट गर्दा भयो रुपी जति प्रिन्ट गर्दा पनि भयो या कुनै करेन्सी बिटकोइन त्यस्तो गर्न सक्दैन एन्ड इट इज प्रिडिक्टेबल नाउ इट इज नट द्याट न्यू बिटकोइन इज क्रिएटेड एभ्री इयर एभ्री डे एज सच ओके त्यसलाई भन्छ बिटकोइन माइनिङ क्रिप्टोकोइन माइनिङ भन्छ क्रिएसन अफ न्यू कोइन्स ओके बट दिस क्रिएसन इज लिमिटेड नाउ देयर आर कम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम्स द्याट लिमिट्स द क्रिएसन ओके So Bitcoin mining गर्नु भन्छ you have to use GPUs and all the same GPUs that you have to use for AI. So त्यसरी एउटा लिमिट हुन्छ त्यहाँदेखि के हुन्छ भने every 4 years त्यो सप्लाई चाहिँ it is cut by half. Okay, now you don't have to know everything कि कति के हुन्छ Bitcoin को कति मिलियन हो all this you don't have to know. The thing I want you to understand is Bitcoin was like or cryptocurrency in general was like an alternative to currency. It was like an alternative to government को currency, central government र central banks को currency को चाहिँ alternative निकाल्नु चाहेको खासमा Bitcoin ले. Okay, so Bitcoin ले how does it make it an alternative भन्दाखेरि it is finite. Okay, त्यो computer program blockchains हरुको थ्रु त्यसलाई completely decentralize गरेको छ हैन अन्त जति क्रिएट हुन्छ it is limited and it's predictable. Okay, the creation नयाँ coins it is predictable यो year कतिसम्म हुन सक्छ next year it is predictable. So these are all the advantages okay of bitcoins or of cryptocurrency in general. Now can you tell me what are the disadvantages? Disadvantage भन्नु त जसले गर्दा cryptocurrency could not deliver as much as people thought it would. So many countries try to allow bitcoin मा पेमेन्ट गर्दा हुन्छ तपाईहरुले भन्ने खालके अलाउ गर्नु थालेको थियो कतिवटा कुरा ट्राई हुँदै थियो बट देयर वाज वान बिगेस्ट हर्डल एन्ड द बिगेस्ट डिसएडभान्टेज चाहिँ के हो भन्नुस् त तपाईहरु सोच्नुस् भन्नुस् तपाईहरुले सुन्नु नै भएको होला यस पर्फेक्ट आन्सर द बिगेस्ट इट इज नट इलिगल एक्टिभिटी दैट इज also one of the drawback but the main thing it is volatile it is highly volatile okay आज कति हुन्छ भोलि अचानक बढ्न सक्छ त्यही अचानक त्यो पम्प एन्ड डम्पहरु पुरा हुन्छ त्यसमा पम्प एन्ड डम्प स्किम्सहरु पुरा हुन्छ त्योहरु त छँदै छ बट इट इज हाइली भोलेटाइल अचानक एकदम माथि अचानक एकदम लो सो नाउ तपाईले पुरा मेहनत गरेर पैसा कमाउनु भयो रे तपाईले 10 लाखको बिटकोइन किन्नु भयो रे भोलि पल्ट त्यो 10 लाख घटेर 5 लाख हुनु पनि सक्छ त्यो 10 लाख चाहिँ भोलि पल्ट 1 करोड हुनु पनि सक्छ नाउ 1 करोड भयो के हुन्छ तपाई अत्तालिन्छ त्यो पैसा सबै निकाल्छ हैन धेरै जनाले निकाल्छ त्यही त्यसको पैसाको भ्यालु फेरि घट्छ त्यो बिटकोइनको भ्यालु घटेपछि कसै न कसैको पैसा डुब्छ त्यही त्यसमा के हुन्छ ट्रस्ट कम्ती हुन्छ सो इट इज हाइली भोलेटाइल ओके दैट इज one drawback. Number 2 it is of course used in illegal activities because it is untraceable. So yes
all the illegal activities धेरैवटा छ उयो सो धेरैवटा इलिगल एक्टिभिटीमा चाहिँ यो युज हुन्छ त्यसले गर्दा पनि पिपल आर काइन्ड अफ अगेन्स्ट इट अन्त इन्डियामा त यसको अगेन्स्ट पुरै बेसी ट्याक्सहरू पनि छ त्यसले गर्दा पनि त्यो अहिले बिटकोइनको माहौल चाहिँ अलिकति या क्रिप्टो करेन्सी इन जेनरल इट इज समवट लाइक अ काइन्ड अफ लाइक अ फेल्ड प्रडक्ट इन अ वे इट डिड नट डिलिभर टु इट्स उयो पोटेन्सियल न कोभिडको बेलामा चाहिँ एकदमै ज्यादा राइज भएको थियो बिकज त्यति बेला देयर वाज लाइक वे टु पुट द मनी भन्ने सिचुएसन भएको थियो सो पिपल आर पार्किङ मनी इन बिटकोइन त्यसले गर्दा इट वाज राइजिङ एन्ड सिन्स पिपल सो इट वाज राइजिङ देन मोर पिपल पुट देन मोर इट रोज इट वेन्ट अन एन्ड अन इट वाज लाइक द्याट काइन्ड अफ अ साइकल ओके न प्रतीकले अर्को भन्नुभयो इट युजेस टु मच पावर ओके इट युजेस टु मच पावर इज ओन्ली ट्रु if there are too many people mining it. If limited people are mining it, then power requirement also reduces. If there are a lot of people mining it, then power requirement also increases. त्यसको एल्गोरिदम चाहिँ अलिकति त्यस्तो हुन्छ ओके अब पुरा बेसी बिटकोइन माइन गर्दैछ नि बिटकोइन माइन गर्नु झन् साह्रो पर्छ त्यो फाइनाइट राख्नु चाहेको पनि त्यसरी नै हो ओके माइन गर्नु साह्रो पर्छ पुरा बेसी एल्गोरिदम चल्नुपर्छ कम्ती मान्छेले गर्दैछ भने सजिलै भइहाल्छ फेरि ओके द्याट इज डन टु मेक इट finite but yes it requires too much power अहिलेको टाइममा ओके सो क्रिप्टोकरेन्सी को मेन फिलोसफी on an economic way त्यो तपाईले बुझ्नु भयो होला है ओके नाउ there are some coins like Dogecoin is it has infinite supply त्यो Dogecoin को बारेमा सुन्नु भएको होला इलोन मस्कले त्यसलाई पुरै प्रमोट गर्नुहुन्थ्यो नाउ इट has no cap and then इथेरियम को पनि या द मीम कोइन एन्ड इथेरियम को पनि त्यस्तो क्याप छैन बट त्यो पनि फेरि एभ्री ट्रान्ज्याक्सनमा डिस्ट्रोय पनि हुन्छ सो त्यो अब त्यसमा डिप गयो कम्प्लिकेटेड छ यु निड नट गो टु डिप बट वान अफ द रिजन्स वाइ क्रिप्टो करेन्सी एन्ड अल वान अफ द मेन रिजन वाज यो सेन्ट्रल ब्याङ्कले पैसा अर्काको डाइल्युट नगरिदियोस् भनेर बट देन इट वाज वर्स देन सेन्ट्रल ब्याङ्कको करेन्सी ओके सो इफ यु गाइज क्यान कम अप विथ वान अल्टरनेटिभ then I think it will be revolutionary. So economics, it is अहिलेको currency, it is perfect, but it is the के भन्नु best solution we have right now. Best among the worst भनौँ न. So if you guys have any other solution, then maybe that can be implemented. Okay, let us do some questions. So simple. Oh, before we do some questions, there is one more topic I wanted to cover, which is called calculation of inflation. Okay. So how is inflation calculated? Inflation like कसरी calculate गर्नु हैन So inflation India मा is calculated through two methods. One is called wholesale price index, okay, and the other one is consumer price index. Okay, so wholesale price index र consumer price index नाम त तपाईले सुन्नु भएको होला नाम त सुना होगा होलसेल प्राइस इन्डेक्स चाहिँ के भन्छ एज द नेम सजेस्ट त्यसले चाहिँ होलसेल रेटमा भन्छ सो व्हेन अ म्यानुफ्याक्चरर सेल्स टु होलसेलर एकदम इम्पोर्टेन्ट है यो बुझ्नु म्यानुफ्याक्चरर सेलिङ टु होलसेलर सो यो के भयो बिजनेस टु नाउ मेनी पिपल व्हाट दे थिंक होलसेल प्राइस इन्डेक्स भनेको के हो होलसेलले बेच्ने रेट किनकि नाममा होलसेल छ हैन सो होलसेलमा कतिमा बिक्री हुन्छ त्यो सोच्छ होलसेलमा किन्दा कति पर्छ होला त्यो सोच्छ त्यो चाहिँ हैन म्यानुफ्याक्चररले होलसेलरलाई बेच्ने रेट हो बुझ्नुभयो तपाईहरुले बल्कमा बेच्ने रेट हो यसमा चाहिँ यसको चाहिँ वेटेज हुन्छ ओके सो नाउ कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स को नेक्स्ट पेजमा भन्छु ल सो होलसेल प्राइस इन्डेक्स को वेटेज के हुन्छ भने म्यानुफ्याक्चर्ड प्रोडक्ट्स इट टेक्स अराउन्ड 64% 64.2 to be precise okay of the wholesale to index को ratio मा त्यहाँदेखि primary articles it takes around 22.6% mostly this includes food mineral crude oil okay this one includes textiles chemicals metals okay cement machine industrial good primary article food mineral crude oil okay food मा vegetable सबै कुरा आइहाल्यो grains whatever number 3 मा छ fuel and power this takes 13.2% okay so petrol diesel
LPG, electricity. Okay, all this is in food and power. So तपाईँ अलिक अब यो एक्ज्याक्ट 13.2 64.2 यस्तो त याद गर्नु पर्दैन. You can just remember यो चाहिँ around 60% रहेछ, यो around 20% रहेछ, यो around 10-15% रहेछ. यति चाहिँ रेन्ज चाहिँ हल्का फुल्का याद गर्नुहोस्. बुझ्नुभयो? अराउन्ड दिस रेन्ज खालके इट इज देयर भनेर. बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? सो नाउ म्यानुफ्याक्चर प्रोडक्ट चाहिँ आज 100 मा पाउँदैछ अरे, भोलि 120 भयो भने होलसेल प्राइस इन्डेक्स विल नट इन्क्रिज फ्रम 100 to 150. इट विल ओन्ली त्यो 60% 64% मात्रै म्यानुफ्याक्चर्ड गुडले इम्प्याक्ट पार्छ. ओके, प्राइमेरी आर्टिकलले 22%. सो सबको आफ्नो आफ्नो वेटेज छ. ओके, म्यानुफ्याक्चर प्रोडक्टमा पुरा बेसी भयो नि यो पुरा बेसी हुन्छ किनकि उसको वेटेज बेसी छ. फ्युलमा बढ्यो भने त्यस्तो बेसी हुँदैन होलसेल प्राइस इन्डेक्समा किनकि फ्युलको वेटेज अलिक कम्ती छ. सो आफ्नो आफ्नो वेटेजको हिसाबमा हुन्छ. नाउ अनदर इज कन्ज्युमर प्राइस. Okay, consumer price index. Consumer price index. Okay, this wholesale price index से कसले release गर्छ यो पनि I think it is important. It is released by the Office of Economic Advisor, Ministry of Commerce and Industries. Okay, Office of Economic Advisor ले चाहिँ यो निकाल्छ. अन्त यसको बेस इयर हुन्छ. बेस इयर कुन चाहिँ इयरको रेटमा चाहिँ इन्फ्लेसन छ. सो अहिले चाहिँ बेस इयर हो 2011-12. सो 2011-12 मा फ्युलको दाम कति थियो अन्त अहिले कति छ त्यो रेसियोमा हुन्छ. सपोज फ्युलमा इन्फ्लेसन 140% भने अरे. सो 2011-12 मा चाहिँ डिजलको दाम 100% थियो अरे. लेट्स से इट कुड बी 60 रुपीज 70 रुपीज. सो इफ 70 रुपीज इज 100 देन अहिले कति भयो कतिको पर्सेन्ट इन्क्रिज भयो. सो त्यसको बेसिसमा हुन्छ. बुझ्नुभयो त्यो भ्याल्यु बुझ्नुहुँदैछ तपाईहरुले. देयर इज अ बेस हियर. I'll try to show you how it looks. This wholesale price index is very important because तपाईहरु जब when you are in तपाई अब काममा लागेपछि चाहिँ नि यो पुरा चाहिने हुन्छ तपाईहरुलाई. किन भन्दाखेरि तपाईहरुले सपोज लाइक सिभिल इन्जिनियरिङमा त we need this a lot because let's say you have to justify कि कसै कन्ट्र्याक्टरलाई let's say त्यो SOR schedule of rates हुन्छ त्यो भन्दा let's say you are giving त्यो भन्दा हायर अमाउन्टमा त्यो कन्ट्र्याक्ट साइन हुँदैछ भने why is it like that, why are you giving them higher amount भन्ने हुन्छ हैन. सो यो होलसेल प्राइस इन्डेक्स गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाकोबाट यु क्यान जस्टिफाई कि यहाँ सबै कुराको सामानको दाम बढेको छ. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी आर गिभिङ अ हायर रेट भनेर. आई विल जस्ट शो यु वान. ओके, अब अहिले भन्दा त केही जस्तो लाग्दैन कि त्यति बेला चाहिँ पुरा काम लाग्छ. लेट मी शो यु. ओके, स्क्रिनशट होलसेल प्राइस इन्डेक्स यस्तो हुन्छ. I just downloaded this economic advisor website, but I'll just take some values. Okay, so if you can see in the screen, so all commodities 2011-12 base year. Okay, so 13 मा यति भएछ, 14 मा 15 मा कम्ती भएछ, 16 मा कम्ती नै थियो, 17 मा बढ्यो, 18 मा बढ्यो. So you can see the inflation. Now 14 देखि 18 चार बढ्यो with respect to 2012. Okay, the base year. So can you see यो प्रकारले भ्याल्युहरु दिएको हुन्छ कतिको इन्फ्लेसन हुँदैछ भनेर. This is wholesale price index. Okay, बुझ्नु भयो wholesale price index सबैजनाले. Now let me consumer price index. This consumer price index is published by याद हुनुपर्छ है, MCQ मा हुन सक्छ. National Statistical Office. Okay, and this is done by different Ministry of Statistics and Programs. Now you can use your common sense also. कसले पब्लिश गर्छ? Office of Economic Advisor हो, Ministry of Commerce and Industries. Why Commerce and Industries? किनकि Commerce and Industries looks into the manufacturers. Okay, Commerce and Industries ले हेर्छ कहाँ के म्यानुफ्याक्चर हुँदैछ के हुँदैछ भनेर. नाउ यो कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईले मैले दोकानबाट किन्ने रेट हो. ओके, सो त्यसलाई चाहिँ मिनिस्ट्री अफ स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड प्रोग्रामले हेरेको बिकज दे लाइक टु लुक एट द स्ट्याटिस्टिक्स अफ द कन्ट्रीमा के चल्दैछ, धेरैवटा कुराको स्ट्याटिस्टिक्सहरू. सो इट इज लुक बाई मिनिस्ट्री अफ स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड प्रोग्राम, पब्लिस्ड बाई नेसनल स्ट्याटिस्टिकल अफिस.
ओके, यो पनि पुरै काम लाग्छ। सो यसमा मेजर कम्पोनेन्टहरू के छ, यो कम्पोनेन्ट्स रफली चाहिँ इट इज इम्पोर्टेन्ट टु नो। ओके, सो फुड एन्ड बेभरेज टेक्स 45.9%। ओके, नाउ लुक एट दिस। ओके, फुड एन्ड बेभरेज कन्ज्युमरको अन एन एभरेज इन्डियन कन्ज्युमरको it is like 45% of their spending is on food and beverage. It is because our country is a low income country. त्यसले गर्दा खानामै कति पैसा मान्छेको सकिन्छ। सो त्यसले गर्दा हो मिसिलिनियस 28.3। हेर्नुहोस्, लाइक फुड अलमोस्ट हाफ अफ द मनी मान्छेको अन एन एभरेज खानुमै जाँदैछ। इट इज सच अ लाइक इट्स सच अ बिग डिल। सो मिसिलिनियसमा चाहिँ के छ भने हेल्थ, एजुकेसन, transport, communication. Okay, tending to housing macha 10%, and this is in the form of mostly rent. Okay, then in fuel and light 6.8%. So this is electricity, LPG. Okay, it does not include that petrol, diesel for vehicles. Okay, your transport may include by, and then clothing, फुटवेयर सबै कुरा 6.5%। ओके, यो त क्लोदिङ त तपाईँले बुझिहाल्नु भयो। सो यो याद हुनुपर्छ ल, ब्रेकअप एटलिस्ट अन अ रफ बेसिस। सो फुड एन्ड बेभरेजले चाहिँ 45, मिसिलिनियस 30, हाउसिङ 10, फ्युल एन्ड लाइट 7 र क्लोदिङ 6। यति रेन्ज चाहिँ तपाईँले याद गर्नुहोस्। यो चाहिँ अब हल्का याद हुनुपर्छ। अब तपाईँको फ्युचर अब सिभिल सर्भिसको अफिसर भएर यु सुड नो कि हाम्रो पब्लिकको कहाँ पैसा जाँदै रहेछ, कहाँ स्पेन्डिङ बेसी हुँदैछ, अन्त कसरी पब्लिकलाई अब हेल्प गर्नु। ओके, नाउ कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्सको चाहिँ एउटा अलिकति के डिफरेन्स छ भन्दाखेरि कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स चाहिँ इट इज नट लोकेटेड टु अ स्पेसिफिक लोकेसन। लाइक what I mean is कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स चाहिँ डिफ्रेन्ट जग्गाको डिफ्रेन्ट हुन्छ। रुरल एरियाको अर्कै हुन्छ, किनकि रुरल एरियाको स्पेन्डिङ अर्कै हुन्छ, त्यहाँदेखि अर्बन एरियाको अर्कै हुन्छ, इन्डस्ट्रियल वर्करहरूको अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ। ओके, सो त्यो खालके हुन्छ। सो डिफ्रेन्ट सिचुएसनको अलिअलि डिफ्रेन्ट हुन्छ। नाउ देयर इज अ कम्बाइन्ड कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स अल्सो द्याट इज एभ्रिथिङ अन एन एभरेज बेसिसमा। तर होलसेल प्राइस इन्डेक्स चाहिँ एउटा हुन्छ। ओके, होलसेल प्राइस इन्डेक्स चाहिँ एउटा हुन्छ। कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स चाहिँ यो टाइपको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, सो कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स विल बी कम्बाइन्ड, तपाईँको कम्बाइन गरेको। कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स इज देयर फर इन्डस्ट्रियल वर्कर्स, त्यहाँदेखि इट इज देयर फर एग्रिकल्चरल लेबरर्स एन्ड फर रुरल। ओके, सो त्यो प्रकारले डिफ्रेन्ट सेगमेन्टलाइजेसन हुन्छ। नाउ जो कि हामीले भन्यौँ फुड एन्ड बेभरेजको 45, रुरलमा चाहिँ फुडको बेसी हुन्छ 54% जस्तो, अर्बनमा अलिकति कम्ती, किनकि अर्बन एरियामा मान्छेको स्यालेरी रुरल भन्दा अलिकति बेसी हुन्छ। सो उनीहरूको अलिकति कम्ती पोर्सन अफ देयर इन्कमले नै फुड मिट भइहाल्छ, जबकि रुरलमा सिग्निफिकेन्ट। ओके, मिसिलिनियस टु हेल्थ, एजुकेसन बोथ अफ देम आर मोर अर लेस द सेम, होइन। न हाउसिङ, रुरल एरियामा मोस्टली मान्छे आफ्नै घरमा बस्छ, झोपडी भए पनि आफ्नै घरमा बस्ने हुन्छ, होइन, आफ्नो सानो भए पनि जमिन हुन्छ। सो हाउसिङ रुरल एरियामा 0 हुन्छ हाउसिङको कन्ट्रिब्युसन, तर अर्बन एरियामा 21%। सो एभरेज गर्दा 10% भएको। फ्युल एन्ड लाइट दुइटै मोरलेस द सेम, क्लोदिङ पनि मोरलेस द सेम। ओके, सो त्यो खालके हुन्छ। कि डिफरेन्स चाहिँ फुड बेभरेज र हाउसिङमा छ, रुरल र अर्बनको। बुझ्नुभयो कन्ज्युमर इन्डेक्स के हो कसो हो, सबैजनाले बुझ्नुभयो कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स। ओके, नाउ वी हेभ अनदर वान विच इज कल्ड, यसमा क्वेसनहरू अलिक आएको रहेछ, I just wanted to discuss. It is called base effect. Okay, so base effect भनेको के हो? Let us try to understand. So now whenever we calculate inflation, what do we take a base year and we might take year on year basis also. So 21 देखि 22 कति भयो, 22 देखि 23 कति भयो, अब लास्ट इयर 25 देखि 26 मा कति हुन्छ, year on year basis मा लिन सक्छ। So inflation is calculated as, inflation rate is current price index minus base price index divided by base price index. Now sometimes what happens is, suppose the base year ko rate is very low, त्यही कारणले गर्दा
लेट्स से जस्तै ग्लोबल फाइनेन्शियल क्राइसिस आयो अरे या COVID-19 को टाइममा कन्जम्सन कम्ती भएको थियो, स्पेन्डिङ कम्ती भएको थियो होइन। सो त्यो इयरलाई चाहिँ बेस इयर बनायो भने के हुन्छ भने नेक्स्ट इयर अलिकति प्राइस बढ्यो भने पनि पुरा बेसी बढेको जस्तो हुन्छ, बिकज द डिनोमिनेटर इज भेरी स्मल। ओके, सो लेट मी गिभ यु example. Suppose 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. यस्तो छ सपोज होइन, जस्तै 2019 पनि हालिदिनुहोस् न। ओके, सो सपोज गुड्स एन्ड सर्भिस को प्राइस लेट्स से 2019 मा चाहिँ 100 अरे। ओके, 20 मा चाहिँ कोभिडले गर्दा मान्छेले किनेन अरे, प्राइसहरू घट्यो अरे 90 भयो। ओके, एक्सपेक्टेड चाहिँ खासमा चाहिँ 110 हुने एक्सपेक्ट थियो अरे, तर 90 भयो। 2021 मा चाहिँ इकोनोमी डरलाग्दो बाउन्स ब्याक भयो, सो 20 पुग्यो अरे। ओके, 120 पुग्यो अरे। त्यहाँदेखि 22 मा 134 पुग्यो अरे, 23 मा 150 पुग्यो अरे, 24 मा 160 पुग्यो सपोज। ओके, so now what happens is if 2020, if you look from 19 to 24, 19 and 24 मा 160 minus 100 divided by 100, it is 60% increase. Okay, inflation rate 60% body. So 1 2 3 4 5 6, so but you have to take 1 2 3 4 5 like this. Okay, you can count this also. So 5 सालमा कति थियो एभरेज इन्फ्लेसन? 12% जस्तो थियो। ओके, 19 to 20 एक साल, 20 to 21 दुई साल, 21 to 23 22 to 23 4, 23 to 24 5। ओके, सो 5 सालमा 12% अन एन एभरेज। तर हामीले 20 to 21 मा लियो अरे भ्याल्यु, के हुन्छ? 120 minus 90 divided by 90, it will be 40 by 90 into 100. Yeah, ठिकै हो जस्तो लाग्यो। सो यो इयर 33% भयो। सो इट सिम्स कि पुरा बेसी इन्फ्लेसन भयो जस्तै भयो, तर वी आर फर्गेटिङ कि खासमा घटेर जम्प भएको थियो, तर ओभरअल हेऱ्यो भने सेमै हो। जस्तै 19 देखि 21 हेऱ्यो अरे हामी, 2019 to 2021, दिस इज 2020 to 2021 मा चाहिँ 33% इन्फ्लेसन भयो जस्तो लाग्छ हामीलाई, तर खासमा हेऱ्यो भने 19 मा कति थियो? 100 थियो, सो 20% मात्रै भयो। सो पर इयर हेऱ्यो भने 20 divided by 2, which is 10%. So it is very much similar to the long term average, but just because of the base, त्यो इयर को बेस चाहिँ पुरा कम्ती थियो, त्यसले गर्दाखेरि it seems inflation was high, but if you see on an average it was not that high from 21 to 19 to 21. बुझ्नु भयो बेस इफेक्ट भनेको के हो? बिकज अफ द बेस इट सिम्स इन्फ्लेसन इज हाई। सबैजनाले बुझ्नु भयो? यसमा अलिकति हल्का म्याथ छ। ओके, सो आई थिङ्क क्वेसन्स लेट्स डु नेक्स्ट टाइम होला है, बिकज निकै टाइम भयो। एन्ड देन तपाईँहरू यो मजाले बुझ्नुहोस्, एन्ड देन नेक्स्ट टाइम चाहिँ क्वेसन हामी मजाले सल्भ गर्नुपर्छ। अल दिस विल मेक मोर सेन्स। एनीवन हेज एनी क्वेसन? ओके, भेरी गुड, नो क्वेसन।